Very good morning to all. Any doubts in the basic explanation class? Any doubts? Any doubts? Basic explanation class. Any doubts? So SAP stands for System Application Product and Data Processing. SAP లో two versions, ECC and HANA. ECC and HANA, you are going to any project place that is called client. Client side, so many people working, that is called SAP end users. End users reporting to super user. End user, super user, one authority person, that is called business user. Four kind of projects: implementation, rollout, data migration, support. Four kind of people: functional consultants, technical consultants, basis consultants, UI5 Fiori developer. ఏ ఎస్ఏపి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా రోల్అవుట్ చేయాలన్నా 5 స్టేజెస్. ఈసీసీలో 1 మెథడాలజీ, హనాలో 1 మెథడాలజీ. ఈసీసీ మెథడాలజీ ఏఎస్ఏపి మెథడాలజీ, 5 స్టేజెస్: ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్, యాజ్ ఈజ్ అనాలిసిస్, టు బి అనాలిసిస్. బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ మీన్స్ డీటెయిల్ డాక్యుమెంటేషన్. థర్డ్ స్టేజ్ రియలైజేషన్ ఆర్ కన్ఫిగరేషన్. ఫోర్త్ స్టేజ్ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్, ఎస్ఐటి యూఐటి, అండ్ గో లైవ్ అండ్ సపోర్ట్. ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయినా 1 year, ఏ రోల్అవుట్ ప్రాజెక్ట్ అయినా 6 months, ఏ డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయినా 5 to 6 months, సపోర్ట్ లైఫ్ లాంగ్. ఇన్ హనా ఇంప్లిమెంటేషన్, యాక్టివేట్ మెథడాలజీ 5 stages: ప్రిపేర్ స్టేజ్, ఎక్స్ప్లోర్, రియలైజ్, డిప్లాయ్మెంట్, రన్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. This is called 5 stages: activate methodology, Azila, and waterfall methodology. Difference between ECC and HANA, 2 stages difference will happen, second and fourth stage. Second stage means end of the first stage, mid-lone, first month end lone, standard business transactions will explain to the client in HANA system. What is the standard business transactions? Customer master, enquiry, quotation, sales order, billing document will go to change, explain to the and show to the client each screen end users. That is called standard business transactions will explain and show to the client. And the fourth stage, configuration will explain to the business user. Sprunk master data testing, regression testing, that is the new things. This is called ECC and HANA. Worldwide clients business ఏ ఎస్ఏపి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా 5 stages తోనే ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. ఈ 5 stages లో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కన్సల్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద అబాపర్, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద బేసిస్ కన్సల్టెంట్. యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్, యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, ఎవ్రీడే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, అండ్ ఎవ్రీడే based on the requirement gathering, you need to prepare to the minutes of meeting, that is called MOM. Detailed documentation preparation, clients meeting, any requirements or changes, so discuss to the conference call, mails drafting, presentation going to give to the client in first month, and these are all consultant responsibility. Requirement gathering, MOM preparation, business blueprint preparation, configuration, testing, SIT, UAT, and end user training and end user manual. This is consultant responsibility. What is the ABAP responsibility? ABAP also same thing, requirement gathering in your end users. He will provide the reports. I need this kind of reports. Maybe either 8 or 7 or 6 reports. So same reports I need in SAP. Fine, give me the Excel sheet. Check to the system, standard system, 1710 company code in the HANA. ECC is the 1000 company code. 1710 company code లో ఈ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేస్తాడు యూజర్. అబాపర్ చెక్ చేస్తాడు యూజర్ ఇచ్చిన ఎక్సెల్ షీట్. మేబీ డెఫినెట్లీ ఉండవు. అవుట్ ఆఫ్ 8 or 6, 7 రిపోర్ట్స్ లో మేబీ 2-3 ఉండొచ్చు, మిగతా ఉండవు. ఆ రిపోర్ట్స్ కోసం అబాపర్ మీ నుంచి ఒక డాక్యుమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. దాన్ని FSD అంటారు, ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. That is ABAP responsibility. And data migration methods ద్వారా BDC, LSMW ద్వారా బల్క్ డేటాని అప్లోడ్ చేస్తాడు 3 servers లో. That is ABAP responsibility. ఇంటర్ఫేసెస్ డేటాని అప్లోడ్ చేస్తాడు.
ఈడిఐ ఐడాక్ ద్వారా చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఎండ్ యూజర్స్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ క్రియేషన్, కన్సల్టెంట్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ క్రియేషన్. మీరు చేస్తున్న కన్ఫిగరేషన్ ని వన్ సర్వర్ టు అనదర్ సర్వర్ మూవ్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. UI5 ఫియోరీ డెవలపర్, సో మీకు ఈజీ యాక్సెస్ అంటే ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్ లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని UI5 ఫియోరీలో కూడా చేసుకోవడానికి స్క్రీన్ డెవలప్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ UI5 ఫియోరీ డెవలపర్. ఈసీసీలో UI5 ఫియోరీ డెవలపర్ ఉంటుంది, ఓన్లీ హనాలో ఉంటారు. ఈసీసీ is not a cloud. HANA is the cloud connecting. ECC is the low volume of database memory. HANA is the high volume of database memory. ఎంత డేటానైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి HANA సిస్టమ్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్స్. లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ మీరు మినిమం ఈ వీక్ అంతా వినాలండి. మొత్తం హిస్టరీ అంతా దాంట్లో ఉంటుంది. ఆ బేసిక్ రావాలి. ఒక SAP కన్సల్టెంట్ గా మనం జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బేసికలీ మీ 100% మీ మాడ్యూల్ మీద గ్రిప్ ఉండాలండి. సెకండ్ వన్ 5% FI నాలెడ్జ్ ఉండాలి, 5% MM నాలెడ్జ్ ఉండాలి, 5% ABAP నాలెడ్జ్ ఉండాలి యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా ఇప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్ లో మీటింగ్స్ లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఫ్లో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, SD మాడ్యూల్ కి ఫైనాన్స్ నుంచి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, MM నుంచి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, ABAP తో మనకి ఇంటర్లింక్ ఏంటని తెలుసుకోవాలి. నేను యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ మేజర్ పార్ట్ టోటలీ లింక్స్ టు ద యువర్ మాడ్యూల్ ఈస్ టోటలీ లింక్స్ టు ద ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్. ఎందుకంటే మీది రెవెన్యూ జనరేషన్, వస్తువును అమ్ముతారు మీరు మార్కెటింగ్ చేసి. MM వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు, MM వాళ్ళు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు అకౌంటబిలిటీ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేట్ టు ద FI MM SD. మోస్ట్ డిమాండబుల్ ఇన్ ద క్లయింట్ ప్లేస్ లో ఈ 3 మాడ్యూల్స్ చాలా డిమాండ్ ఉంటుందండి, వాల్యూ ఉంటుంది క్లయింట్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఈ 3 మాడ్యూల్స్ తో టోటల్ ప్రాజెక్ట్ అంతా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం బిఫోర్ స్టార్ట్ ద 5 స్టేజెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్, లైవ్ ప్రాజెక్ట్ లో 5 స్టేజెస్ చేసే ముందర మనం సిస్టమ్ లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో అయితే ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ చేస్తాడు FI సెట్టింగ్స్, MM వాళ్ళు MM చేస్తారు. నాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానంటే నాకు ఒక కంపెనీ కోడ్, బిజినెస్ ఏరియా, కంట్రోలింగ్ ఏరియా, ఫ్యూ థింగ్స్ కావాలి. అలాగే ఇప్పుడు నేను SD మాడ్యూల్ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయాలంటే నాకు ఒక మెటీరియల్ కావాలి. దానికోసం మెటీరియల్ బేసిక్ సెట్టింగ్స్ చేయాలి. నాకు కొన్నిసార్లు ABAP టేబుల్స్, ఫీల్డ్స్ నాలెడ్జ్ కావాలి. అందుకోసం ABAP గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు. మనం ఏం కోడింగ్ చేయం, బట్ యూ హ్యావ్ టు సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. సో అలా మన జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు బిఫోర్ స్టార్ట్ ద SD మాడ్యూల్ మనకి ఇంకా 4 క్లాసెస్ FI MM క్లాసెస్ ఉంటాయి. అది నేర్చుకున్నాకే SD నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ నేర్చుకోకూడదు, అంటే నేర్చుకోవచ్చు, బట్ అయితే ఎవ్రీడే స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఫైనాన్స్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఏంటిది అనేది తెలియదు. అలా బేసిక్ గా ఫండమెంటల్స్ తెలకుండా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే ఎవరే 4 years 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ మెన్షన్ చేసుకుని మీరు ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్కి వెళ్తారు. క్లయింట్ డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ కావాలి అంటే మనం బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి. సో ఫైన్, నా ఇప్పుడు నేను ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. జాగ్రత్తగా వినాలి. ఈ రోజు నుంచి మీరు సిస్టంలో చేసుకోవాలి. సో ఈ ఎక్సెల్ షీట్ కి నేను SAP ఇంప్లిమెంటేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ షీట్, ఫైన్. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ షీట్ అని పెడుతున్నానండి. క్లయింట్ వచ్చి నేను, సో చాలా క్లయింట్స్ ఉంటారు. మీరు ఏదో ఒక క్లయింట్ తీసుకోవచ్చు. సిస్టంలో చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టీస్ సర్వర్ కదా. మీరు తీసుకున్న నేమ్ మెన్షన్ చేశారనుకోండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద సేమ్ కేన్ వచ్చింది అనుకోండి, వేరే నేమ్ తీసుకోండి. నేను క్లయింట్ వచ్చి కియా మోటార్స్ చేస్తానండి. కియా మోటార్స్ లేకపోతే టెస్లా తీసుకుంటున్నానండి. SAP ఇంప్లిమెంటెడ్ టెస్లా. US లో టాప్ బ్రాండ్ కార్ ఇస్ ఎ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కార్.
యుఎస్ లో, ఇండియాలో కూడా లాంచ్ అయింది ముంబైలో ప్రజెంట్ రైట్ లో టెస్లా. కియా మోటార్స్ కూడా ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంటెడ్, వోల్స్ వ్యాగన్, బిఎండబ్ల్యూ, అడి అన్ని బ్రాండెడ్ ప్రీమియం కార్స్ అన్ని ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఆల్మోస్ట్ 70% రీచ్ అయింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే 100% ఎస్ఏపి అండి. ఏ ప్రోడక్ట్ చూసుకున్నా 100% ఎస్ఏపి ఉంటుంది. సో నేను టెస్లా తీసుకున్నానండి. మై క్లయింట్ ఈస్ టెస్లా. సో సేవ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ షీట్ నేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టిఆర్ఎన్ షీట్ టెస్లా అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఈ డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసుకోండి. ఫైన్, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఇక్కడ షీట్ అని ఉంది కదా, రీనేమ్ అని ఇస్తున్నానండి షీట్ కి. మీరు కూడా రీనేమ్ అని ఇచ్చుకోండి షీట్ నేమ్. సో నేను ఇక్కడ FICO అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఫైన్. సో సేవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎక్సెల్ షీట్ ని. సో నౌ ద స్టార్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ హియర్. నౌ ద సర్వర్ లోకి వెళ్తున్నానండి. ఎస్ఐపి లాగాన్ ప్యాడ్. రియల్ టైమ్ లో కూడా మీకు సర్వర్స్ ఎప్పుడు కూడా 4 ఐకాన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉండవండి రియల్ టైమ్ లో. ఇవన్నీ మా సర్వర్స్. యాక్చువల్ గా అయితే మీకు 4 ఐకాన్స్ ఉంటాయి. డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్, శాండ్ బాక్స్ ఆర్ గోల్డెన్ క్లయింట్. సో నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద డెవలప్మెంట్ సర్వర్. డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ని క్లిక్ చేసుకోవాలి. సో క్లయింట్ నేమ్ అని అడుగుతుంది బేసికల్లీ. ఆ క్లయింట్ నేమ్ వచ్చి ఇక్కడ 100 ఉంది కదా, 100 ఉండాలని లేదండి. 200 ఉండొచ్చు, 300 బేసిస్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు. మై యూజర్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తున్నానండి. మై యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నానండి. ఫైన్. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్. మీ ఏ వెర్షన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారని తెలుసుకోవాలంటే సిస్టమ్ స్టేటస్. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఇన్స్టాల్డ్ వెర్షన్ అని ఉంటుందండి. 2023లో వర్క్ చేస్తుంది. ప్రజెంట్ యుఎస్ మార్కెట్ లో ఇదే లేటెస్ట్ వెర్షన్ అండి. సో ఫైన్. ఇప్పుడు మనం కన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. ఈ బాక్స్ ఏమని పిలుస్తారు ఒకసారి మాట్లాడతారా? T code box. T code box. Transaction code box. I can enter one transaction code. SPRO stands for SAP Project Reference Object. SAP stands for System System Application yeah. Data Process. Data process. Product in data. Enter. IMG stands for మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్. ఈ బ్లాక్ బటన్స్ ఉంటాయి. ఈ బ్లాక్ బటన్స్ ఏమని పిలుస్తారండి? Navigation. ఫైన్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆన్ కంపెనీ నేమ్. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న సెట్టింగ్స్ అన్ని రియల్ టైమ్ లో ఎవరు చేస్తారండి? Basis consultant. Financial consultant. So fine. Now I am going to create company. Company is the internal trading partner. వేరే మనం SD కదా, వేరే మీ దగ్గర మేము జాయిన్ అవుతాం, మీరు ఫైనాన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఏంటంటే అసలు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక కంపెనీ కావాలి కదా. మై కంపెనీస్ VSIT సొల్యూషన్స్. ప్రతి బిజినెస్ కి ఒక కంపెనీ ఉంటుంది. కంపెనీ అంటే ఏంటి అసలు? కంపెనీ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కంపెనీ ఉండాలి. బికాస్ నీడ్ టు పే టు ద ట్యాక్స్. సో హౌ టు క్రియేట్ కంపెనీ చూడండి. ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్, డెఫినిషన్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఈ బటన్స్ ని క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఇది డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుందండి ఈ ఫోల్డర్ లో. ఇది అలారం బటన్ ని క్లిక్ చేయాలి. డిఫైన్ కంపెనీ. ఈ స్క్రీన్ వస్తుందండి. నెమ్మదిగా చేసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా చూడండి క్లాస్ ని. సో గో టు న్యూ ఎంట్రీస్ కి వెళ్ళాలండి. గో ఇన్ టు న్యూ ఎంట్రీస్. సో మై కంపెనీ ఈజ్ టెస్లా అని ఇచ్చారండి. టెస్లా. సో టెస్లా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు అవసరం లేదు. సో స్ట్రీట్ నేమ్ మేబీ ECIL అని ఇచ్చానండి. స్ట్రీట్ నేమ్ ECIL స్ట్రీట్. పోస్ట్ బాక్స్ నేను హైదరాబాద్ తీసుకుంటున్నానండి. 500016. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. US వాళ్ళు US తీసుకోవచ్చు, UK వాళ్ళు UK, అండ్ ఇండియా వాళ్ళు మీరు పూణే అయితే పూణే, ముంబై, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు అండ్ విజయవాడ, వైజాగ్, వాట్ ఎవర్ మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. సో పోస్ట్ బాక్స్ అయితే గూగుల్లో మెన్షన్ చేయండి, వస్తుంది ఆటోమేటిక్. వైజాగ్ అయితే వైజాగ్, వాట్ ఎవర్. సో దిస్ ఈస్ ద హైదరాబాద్ అండ్ పోస్టల్ కోడ్ ఈస్ సేమ్ థింగ్ 500016. See here, city Hyderabad and country India, language English,
అండ్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్. యుఎస్ వాళ్ళైతే యుఎస్డి తీసుకుంటారు. ఈ బటన్ ఏమంటారంటే మ్యాచ్ కోడ్ బటన్ అంటారు. ఏమంటారండి? మ్యాచ్ కోడ్ బటన్. సో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చాక సేవ్ చేయాలని, సేవ్. ఈ బాక్స్ వస్తుంది, దీన్ని ఏమంటారండి? ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ బాక్స్. ఏమంటారు సార్? చెప్పండి ఒకసారి. టిఆర్ఎన్ బాక్స్ అంటారు. టిఆర్ఎన్ బాక్స్. అందరూ జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఈ డౌన్ సైడ్ చూడండి, క్రియేట్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ ఓన్ రిక్వెస్ట్ బిఫోర్ ఒక క్రియేట్ అని ఉంటుంది. క్రియేట్ అనాలి, క్రియేట్. సో డిస్క్రిప్షన్ డిఫైన్ ఆర్ క్రియేట్ కంపెనీ. డిఫైన్ కంపెనీ, డిఫైన్ కంపెనీ. ఫైన్. సేవ్ చేయాలి. ఇంకో డౌన్ సైడ్ సేవ్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి, ఇంకో సేవ్. సేవ్ చేయాలి. సో సేవ్ చేసాక ఒక నెంబర్ జనరేట్. దీన్ని టిఆర్ఎన్ నెంబర్ అంటారు. మౌస్ తో ఇలా కంట్రోల్ సి, మ్యాక్ వాళ్ళైతే కమాండ్ సి, కమాండ్ వి, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి, విండోస్ వాళ్ళైతే. సో ఇప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్ లోకి వెళ్తున్నానండి, ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. సో సి హియర్, ఎంటర్, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. మై కంపెనీ ఈజ్ క్రియేటెడ్ రైట్ నౌ. సేవ్ చేస్తాను, ఎంటర్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ మన కన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు 3 కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ వస్తాయండి. డేటా వాజ్ సేవ్డ్ అంటే గ్రీన్, యువర్ డేటా వాజ్ సేవ్డ్. అండ్ ఎల్లో అంటే వార్నింగ్ మెసేజ్, యూనిట్ ఎంటర్ టు ద ల్యాప్టాప్ బటన్ ఆర్ సిస్టమ్ బటన్. రెడ్ అంటే వార్నింగ్ మెసేజ్, ఏదో సిస్టమ్ లో కన్ఫిగరేషన్ ప్రాబ్లం ఉందో చెక్ చేసుకోమని చెప్తుంది సిస్టమ్. 3 కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడండి. సో గుర్తుంచుకోండి, నేను మా క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో కూడా పిన్ పాయింట్స్ చెప్తూ ఉంటాను, అవి గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. సో బ్యాక్ వస్తున్నానండి. ఇప్పుడు క్లిక్ చేయండి, మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్ అంతా వస్తుంది. బ్యాక్ వస్తున్నానండి. సో మై కంపెనీ ఈజ్ క్రియేటెడ్. కంపెనీ అంటే ఏంటండి? ఇంటర్నల్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా కంపెనీ కావాలి. either 3 digits or 4 digits or 5 digits, max to max 4 digits or 5 తీసు. సో 5 కంపెనీ క్రియేట్ చేశాను అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. వీళ్ళ నార్మల్ గా టెస్లా అనేది ఇప్పుడు ఒరాకిల్ సిస్టమ్ లో ఉందండి. ఒరాకిల్ నుంచి ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్, ఈ కంపెనీ నేమ్ ఇది కావాలని ఎవరిని అడుగుతారండి? ఒకసారి మాట్లాడండి, చెప్పండి ఒకసారి. మాట్లాడుతూ ఉండాలి క్లాసులో మీరు, గ్రూప్ డిస్కషన్ అది. సార్ ఎవరిని అడుగుతారండి? చెప్పాలి. ప్రశ్న మేడం. ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ ఫైనాన్స్ యూజర్ అడుగుతాడండి. అండర్స్టాండ్? ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ ఫైనాన్స్ యూజర్స్ అడుగుతాడు కంపెనీ నేమ్ అని మ్యూట్ లో పెట్టండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ రియల్ టైమ్ లో ఇది ఎవరు చేస్తారండి? ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడాలి మీరు. ఎవరు చేస్తారు ఇది? FI కన్సల్టెంట్. మరి ఇప్పుడు మీరు SD ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళారు, మీకు ఒక కంపెనీ నేమ్ కావాలి, ఎలా చేయాలండి? ఎలా తీసుకుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్? FI వాళ్ళకి మెయిల్ చేయాలి. FI కన్సల్టెంట్ మేబీ రామ్ టు రామ్, సిసిలో ఎలెక్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, రిక్వైర్డ్ కంపెనీ నేమ్, హాయ్ రాజ్ కైండ్లీ సెండ్ మీ ద కంపెనీ నేమ్ అని మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ చేసుకున్నా సిసిలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉండాలి. అర్థమైందండి అందరికీ? సో ఇది మీరు క్రియేట్ చేయరు రియల్ టైంలో, బట్ అయితే మీకు కావాలి. ఇప్పుడు ఎలా? ఇక్కడంటే ఎవరు లేరు కాబట్టి మీరు ఓన్ సెట్టింగ్స్ చేసుకున్నారు. రియల్ టైంలో మీరు చేయక్కర్లేదు. ఇది SD కానించే మీరు చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ నాలెడ్జ్ కోసం నేర్చుకున్నారు. ఫైన్. తర్వాత కంపెనీ కోడ్ చూడండి, ఇక్కడ డిఫైన్, ఎడిట్, కాపీ, డిలీట్ చేయని కంపెనీ కోడ్. ఈ బటన్ ఇక్కడ అలారం బటన్ డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, ఈ స్క్రీన్ వస్తుందండి. ఇక్కడ చూడండి ఎడిట్ కంపెనీ కోడ్ డేటా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని మౌస్ తో డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళాలి. మై కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ మేబీ TEE అని ఇస్తానండి. TEE అని ఇస్తాను. TEE టెస్లా కంపెనీ కోడ్. కంపెనీ టెస్లా అండ్ కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ TEE. ఫైన్. సిటీ ఎక్కడ? హైదరాబాద్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ తర్వాత కంట్రీ ఇండియా, కరెన్సీ INR అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. సిస్టమ్ సేవ్ చేయమని చెప్తుంది మీకు. సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు అడ్రస్ అడుగుతుంది, కంపెనీ కోడ్ ఎక్కడ. నేను
సేవ్ చేసిన వెంటనే అడ్రస్ అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ కంపెనీ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో టెస్లా కంపెనీ కోడ్ అని రాయండి. డిస్క్రిప్షన్ ఫస్ట్ సెర్మ్ అంటే టీ అండి. టెస్లాలో ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటంటే టీ అని తీసుకుంటారు సర్చ్ టైప్. స్ట్రీట్ నేమ్ మేబీ ఈసీఐఆర్, కంపెనీ కోడ్ సేమ్ అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాను. సో హౌస్ నెంబర్ మేబీ 1 2 3 అండ్ పోస్టల్ కోడ్ నేను హైదరాబాద్ కాబట్టి హైదరాబాద్ పోస్టల్ కోడ్ తీసుకుంటున్నాను. సిటీ హైదరాబాద్ అండ్ కంట్రీ ఇండియా అండ్ రీజన్. చూడండి ఇక్కడ ఈ బటన్ ఏమంటారు చెప్పండి ఒకసారి. ఆ బటన్ ఏమంటారు? మాట్లాడాలి విజయ మేడం. బటన్ ఏమంటారు? భరద్వాజ్ మ్యాచ్ కోడ్ బటన్. రీజన్ ఒకప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ డివైడ్ కాకముందు 01 ఉండేదండి. 01. ఇప్పుడు డివైడ్ అయిపోయాక ఆంధ్ర డిఫరెంట్, తెలంగాణ డిఫరెంట్. ఇంకో తెలంగాణ టీజీ అని ఉంటుంది. ఇంకో తెలంగాణ, తమిళనాడు, త్రిపుర. సి హియర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ తెలంగాణ టీజీ అంటే జిఎస్టి పే చేస్తారు వాళ్ళు. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో పోస్ట్ బాక్స్ సంథింగ్ 5, పోస్ట్ బాక్స్ ఈజ్ 50016, పోస్టల్ కోడ్ ఈజ్ 50016. ఈ బటన్ ఏమంటారండి? ఈ బటన్ ఏమంటారు? ఇందాక బటన్ ఏమో మ్యాచ్ కోడ్ బటన్ అంటారు. దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ అంటారు. ఏమంటారండి? డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ అంటారు. డ్రాప్ డౌన్. ఇవన్నీ ఎస్ఐపి టెక్నాలజీ. టెలిఫోన్ నెంబర్. సో బేసికల్లీ ప్రతి కంపెనీకి ల్యాండ్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఎక్స్టెన్షన్ నెంబర్ ఉంటుంది అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఫ్యాక్స్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇండియా వాళ్ళైతే 91, యుఎస్ వాళ్ళైతే 01 లైక్ దాట్. యూరప్ అయితే 44. ఈమెయిల్ మేబీ ram@tesla.com. సో ఫైన్ హియర్ నౌ. ఇక్కడ బటన్ డౌన్ సైడ్ ఉంచుండి ఎంటర్ బటన్ చేసుకోవాలి. ఇంకో దీన్ని ఎంటర్ బటన్ అంటారండి. సో ఈ బాక్స్ వస్తుంది. దీన్ని ఏమని పిలుస్తారండి? ఒకసారి చెప్తారు నాకు పూర్ణచంద్ర. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ బాక్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకసారి. ఇక్కడ కింద డౌన్ సైడ్ క్రియేట్ రిక్వెస్ట్ అంటారు. క్రియేట్ రిక్వెస్ట్. సో డిస్క్రిప్షన్ ఏమి ఇవ్వాలి చెప్పండి ఒకసారి. డిఫైన్ ఆర్ క్రియేట్ కంపెనీ కోడ్. కంపెనీ కోడ్ అంటే ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ఒక కంపెనీ అండర్ ఒక కంపెనీ కోడ్ ఉంటుంది. ఒక కంపెనీ అండర్ మెనీ కంపెనీ కోడ్స్ ఉంటాయి. 1:1, 1:n. కంపెనీ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. కంపెనీ కోడ్ ఇస్ ద ఇండివిజువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కోసం కంపెనీ కోడ్ చేస్తాం. ఫైన్. ఈ రికార్డింగ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు 1-2 సార్లు వినాలండి. సో ఫైన్. డిఫైన్ కంపెనీ కోడ్, సేవ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకసారి. జాగ్రత్తగా వింటున్నారు అందరూనే. ఈ నెంబర్ని కాపీ చేయాలి. కంట్రోల్-C. ఇంకో మౌస్ తో ఇలా అని మీకు కంట్రోల్-C ఉంటుంది కదా. మ్యాక్ వాళ్ళైతే కమాండ్-C, కమాండ్-V. సో ఇక్కడ కంట్రోల్-V అనాలండి. ఇంకా కంట్రోల్-V. కంట్రోల్-C హియర్, కంట్రోల్-V హియర్, కంట్రోల్-V. సో ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేశాను. ఒక కంపెనీ కోడ్ ని క్రియేట్ చేసి చూడండి. డేటా వాజ్ సేవ్డ్. బ్యాక్ వచ్చి మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే TEE. నేను ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే కొద్ది రిఫరెన్స్ కోసం, గుర్తుండడం కోసం రాస్తున్నాను. నాకు కొద్ది అవసరం అండి. తర్వాత MMకి SDకి అవసరం ఉంటుంది. టెస్లా అని రాస్తున్నానండి కొద్ది మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం. ఇక్కడ కంపెనీ, ఇది కంపెనీ కోడే మెయిన్ అండి నాకు. TEE కంపెనీ కోడ్ సేవ్ చేసుకోండి. మీరు కూడా రాసుకున్న తప్పులేదు. ఇలా ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేశాను. ఒక కంపెనీ కోడ్ని క్రియేట్ చేశాను. బేసికల్లీ ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లో అయితే ఒక కంపెనీ ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది. కంపెనీ కోడ్ ఒకటి ఉండదండి. either 1 or 2 or 3. ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారండి? ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ ఫైనాన్స్ యూజర్స్ని అడుగుతాడండి రియల్ టైం. మీకు ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ కావాలా, డిఫరెంట్ కావాలని అడుగుతాడు. అది వాళ్ళు చేసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ 5 స్టేజెస్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు? FI కా నుంచి ఇది మీరు చెయ్యరు రియల్ టైం. SD కా నుంచి చేస్తారు.
అందుకే ఇది డైరెక్ట్ కన్ఫిగరేషన్ చెప్పేస్తున్నాను. ఎంఎం కూడా డైరెక్ట్ చెప్తాను 2 క్లాసెస్. తర్వాత ఎస్డి డైరెక్ట్ కన్ఫిగరేషన్ చేయనండి. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తాను, ఎంఓఎం ప్రిపేర్ చేస్తాను, బ్లూ ప్రింట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను, కన్ఫిగరేషన్ చేస్తాను. 5 స్టేజెస్ చేసి చూపెడతానండి. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో మీరు 5 స్టేజెస్తో ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు. సో నౌ కంపెనీ క్రియేట్ చేశాను, కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇది క్లోజ్ చేయటం ఎలా అండి? కంపెనీ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. కంపెనీ కోడ్ ఇస్ ద ఇండివిజువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కోసం. సో ఫైన్, కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత బిజినెస్ ఏరియా. ఒక కంపెనీ కోడ్ ఈసీఎల్ లో హైదరాబాద్ లో ఉంది. మేబీ ఈసీఎల్ లో చాలా పెద్ద ప్లేస్ ఉంటుంది. ప్రతి లాస్ ఏంజల్స్ ఉంది, కాలిఫోర్నియా ఉంది, టెక్సాస్ ఉంది, చాలా పెద్ద ప్లేసెస్ ఇంటర్నల్ అవుట్లెట్స్ ఉంటాయి. అదే బిజినెస్ ఏరియా అంటారు. ఒక కంపెనీ కోడ్ అండర్ లో ఒక బిజినెస్ ఏరియా ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో నేను గో టు న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్తున్నాను. మై బిజినెస్ ఏరియా ఇస్ టీబీ అని తీసుకున్నాను. టెస్లా బిజినెస్ ఏరియా. ఈ నేమ్స్ అన్ని కూడా ఫైనాన్స్ యూజర్ ఇస్తాడండి. మనం క్యాజువల్ తీసుకున్నాం టెస్లా కాబట్టి మీ క్లయింట్, మీరు క్లయింట్ తీసుకోండి. ఎన్నో క్లయింట్స్ ఉన్నాయి, లాక్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉన్నాయి. మీ నేమ్తోనే చేసుకోండి. లేకపోతే ఎన్ని అంటే శాంసంగ్ ఉంది, సోనీ ఉంది, పానాసోనిక్ ఉంది, యాపిల్ ఉంది, కియా ఉంది, వాట్ ఎవర్. సో సేవ్ చేస్తానండి. నేను తీసుకున్నది మీరు ఎవరు తీసుకోవద్దండి, ఎందుకంటే నాకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి మళ్ళీ. సో సేవ్ చేస్తాను. సో ఇది ఏంటి అర్థం ఏంటండి? అండ్ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ చేసి సేమ్ అంటే ఈ నేమ్తో ఎవరో చేశారు సర్వర్లో, అందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందండి. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టీటీ అని చేస్తున్నానండి. ఎందుకంటే చూద్దాం, టీబీ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఉందండి టీటీ అనేది. సో టీవై అని తీసుకున్నాను, టీవై ఎంటర్ చేస్తున్నాను. తీసుకున్నాను అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ యూజ్ చేశారు. సేవ్ చేస్తున్నాను. డిస్క్రిప్షన్ ఏమిస్తాం చెప్పండి ఒకసారి చెప్పండి. డిస్క్రిప్షన్ ఏమిస్తాం సార్? డిఫైన్ బిజినెస్ ఏరియా. మాట్లాడుతూ ఉండాలి క్లాసులో మీరు. బిజినెస్ ఏరియా, డిఫైన్ బిజినెస్ ఏరియా కింద సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకసారి. మేడం, వైష్ణవ్ మేడం, విజయ మేడం, ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? కాపీ చేయాలి. కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి హియర్. ఫస్ట్ ఒక 1 or 2 days మీకు కొత్తగా ఉంటుందండి. తర్వాత చాలా ఈజీ అయిపోద్ది కన్ఫిగరేషన్ చేయడం. దీంట్లో కోడింగ్ కానీ ఏమి ఉండదు. ఇదే స్టెప్ బై స్టెప్. ఎస్డీలో కూడా ఎస్డీలోకి వెళ్ళి చేస్తాం, అంతే డిఫరెంట్. సో కంట్రోల్ సి హియర్, కంట్రోల్ బి హియర్. ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేశాను, కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేశాను, బిజినెస్ ఏరియా క్రియేట్ చేశాను. నౌ బ్యాక్ వస్తాను. ఇంకో బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే బ్యాక్. సో నౌ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా అని ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ క్రెడిట్ లిమిట్స్ ఫర్ కస్టమర్స్, దానికోసం క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా చేస్తాం. సో డిఫైన్ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా. సో గో టు న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్తానండి. సో క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా టెస్లా కదండి, టీటీ అని తీసుకున్నాను. సో కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్, యుఎస్ వాళ్ళైతే యుఎస్డి ఇవ్వాలి. సో అప్డేటెడ్ ఇక్కడ 0001. ప్రతి క్రెడిట్ కస్టమర్స్ రిలేటెడ్ అన్ని కూడా ఓపెన్, డెలివరీ వాల్యూ, సేల్స్ ఆర్డర్, బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ కోసం అదే సెలెక్ట్ చేయాలి. సో సేవ్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చి V3 అని ఇస్తారు. ఇది ఎందుకనేది నెక్స్ట్ లెవెల్లో చెప్తాను మీకు. ఇది ప్రస్తుతానికి V3 అని ఇస్తున్నాను. సేవ్ చేస్తున్నాను. సో దీన్ని ఏమంటారండి? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకసారి. కాపీ కాదండి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి. క్రియేట్. ఇది బిజినెస్ ఏరియా రిక్వెస్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు మీరు రిక్వెస్ట్ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి మీరు అది. సో ఈ రోజు నుంచి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. డైలీ 1 hour టైం స్పెండ్ చేయాలండి. డైలీ ఆఫీస్ బిజీ అనుకోండి, లేట్ నైట్ పెట్టుకోండి. మార్నింగ్ క్లాస్ ఉంది కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోండి. మీ వర్క్ మీరే చేసుకోవచ్చు. టోటలీ ఫ్రీగా ఉన్న వాళ్ళైతే 2-3 hours దీని మీద కూర్చోండి. ఒక రికార్డింగ్ మినిమం 1.5 hour పడుతుంది మీకు చేయాలని. సో కంపల్సరీ ఎప్పటికప్పుడు రికార్డింగ్ చేసేసుకోవాలి. అందుకే మీకు బ్రీతింగ్ అండి. మండే, ట్యూస్డే బ్రేక్, థర్స్డే, ఫ్రైడే బ్రేక్, 1 day, సండే రెస్ట్. అట్లా చేసుకుంటే
విత్ ఇన్ 2.5 months లో మీకు ఒక అవగాహన వచ్చేస్తుందండి. మళ్ళీ సెకండ్ టైం జాబ్ అప్లై చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి.